এই মুহূর্তে দিল্লি থেকে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মণিপুরের সমস্যা এবং তিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে কথা বললেন এবং সরাসরি সংবাদ মাধ্যমে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্য আপনাদের অবশ্যই শোনাবো। দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে মণিপুরের সমস্যা সমাধান করার কথা বললেন এবং অচিরেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং তিপ্রাসার অ্যাকর্ড নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কথা বলেছেন। শুনতে থাকুন সেই বক্তব্য, থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। Where is the Congress? Where is the BJP? Believe me, nobody from Delhi will come to save you. You have to first save yourself. Sitting in Manipur, if you expect people from New Delhi or from Bombay or from Bangalore to come and save you, you are living in a fool's paradise. What is our population? 35 lakhs, 30 lakhs, 15 lakhs, 14 lakhs, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim, Arunachal, Mizoram, Manipur. What's our population? It's smaller than one district in West Bengal or UP. On the 23rd, when election results are out in Maharashtra and Jharkhand, the whole country's attention will be there. The media will focus there and people will forget about us. So, if we think that our problems are going to be solved by people from outside, no, it has to be solved within. So that's why I appeal to leaders who are in the opposition and in the ruling government within Manipur. Where is your leadership skills gone? Where is your vision? Sit down. Violence will never solve any problems. Violence will only take your children's future behind. Our next generation is suffering. People whose houses have been burnt are suffering. And if you really want this pain to go away, let's aside politics and bring in statesmanship. So I appeal to everyone who are educated. Let's not fight in the name of tribes. Let's not fight in the name of communities, in the name of religion. Some people, we are bulldozed by saying, why are you speaking for a Meitei? If you speak on another subject, they'll say, why are you defending the cookies? I have no vested interest. All I want is peace. All we want is progress. I'm fighting in Tripura, in my Tiprasa Accord, asking for more seats reserved for the people from Manipur. I'm fighting for your cause in my state of Tripura. And here in your own state, you're fighting with each other. And why are we saying this? Why am I saying this? Because our association, Tripura's association with Manipur, is not of 60, 75 years post-independence. Our relationships, our association with Manipur and Tripura go back to hundreds and hundreds of years. So it breaks my heart when I see families dying, children being killed, women being brutalized, raped. শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। দিল্লি থেকে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তারপর তিনি আবারও আপিল করেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে মণিপুরি কমিউনিটি রয়েছেন এবং তিপ্রাসা রয়েছেন প্রত্যেকের জন্য তিনি বক্তব্য রেখেছেন। মণিপুরের সমস্যার আজ যেন ত্রিপুরাতে না পড়ে, অর্থাৎ সবাইকে শান্ত এবং শান্তিতে থাকার কথা বলেছেন এবং মণিপুরের যে পপুলেশন রয়েছে, মণিপুরের জনসংখ্যা ত্রিপুরার অর্থাৎ নর্থ ইস্টের জনসংখ্যা উত্তরপ্রদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলার সমানও নয়। তাও কেন সমস্যা সমাধান হচ্ছে না? কেন বৃদ্ধ থেকে শিশু সেখানে সবাইকে মারছে জঙ্গিরা? কেন এই জনজাতির মধ্যে একটা সংঘর্ষ তৈরি হবে? চলছে একদিকে নির্বাচন, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রের যে নির্বাচন তার ফলাফলের দিকে চেয়ে আছে, দেশের পুরো পরিস্থিতি ওখানে চেয়ে আছে, কিন্তু অন্যদিকে মণিপুরের যে বিভৎস ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে তা এখন পর্যন্ত কেন সমাধান হয়নি? কেন সেই বিষয়গুলো এবং সাথে তিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়েও মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি আবারও কথা বলবেন। মহারাজ প্রদ্যুৎ এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন। দিল্লিতে সরাসরি তিপ্রাসার অ্যাকর্ড এবং মণিপুরের যে সমস্যা সেগুলো সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন। পরবর্তীতে তিনি সংবাদ মাধ্যমে সরাসরি জানিয়েছেন তার বক্তব্য এবং কাউকে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা তিনি বলেননি। তিনি সরাসরি বলেছেন আমাদের রাজ্যের কিংবা মণিপুরের সহ নর্থ ইস্টের যে জনসংখ্যা রয়েছে এবং নর্থ ইস্টের যে পরিস্থিতি
তা কেন সমাধান হবে না, এত সময় লাগছে কেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন খুব দ্রুত যেন এই সমস্যা সমাধান করে, নইলে মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল থেকে শুরু করে ত্রিপুরাতে যার যেভাবে মণিপুরীরা থাকেন, নিশ্চয়ই সেই সমস্যা এখানেও আজ পড়তে থাকবে। ত্রিপুরাতে যে মণিপুরি টাইপস রয়েছে, মণিপুরি যে গোষ্ঠীরা রয়েছেন, জনজাতিরা রয়েছেন, তারা বছরের পর বছর ধরে রয়েছে এখানে, কোনো সমস্যা তো হচ্ছে না। কিন্তু মণিপুরে কেন হঠাৎ করে এই সমস্যা বছর লেগে যাচ্ছে, এখনো সমাধান হচ্ছে না? তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ, সরাসরি কথা বলেছেন মণিপুরের সমস্যা নিয়ে। আবারও তিনি কথা বলবেন, আবারও মিটিংয়ে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে, এবং তিপ্রাসার অ্যাকর্ড নিয়েও দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ, এবং তিনি সরাসরি মিটিংয়ে বসবেন এবার তিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে। অর্থাৎ এই দুটি সমস্যার সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস চালাচ্ছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দিল্লিতে রয়েছেন শুধুমাত্র তিপ্রাসার রেকর্ড, শুধুমাত্র তিপ্রাসার সমস্যা সমাধানের জন্য নয়, তিনি দিল্লিতে উড়ে গেছেন মণিপুরের যে সমস্যাগুলো রয়েছে, মণিপুরের যে শিশু থেকে বৃদ্ধ যেভাবে মারা যাচ্ছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর্মি বা ফোর্সদের যেভাবে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সিআরপিএফ থেকে শুরু করে আর্মিদের ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যারা এই হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তাদেরকে সরাসরি অ্যারেস্ট করা যাবে, তাদেরকে সরাসরি অ্যারেস্ট করার জন্য বা তাদেরকে সরাসরি ধরার জন্য বা গুলি চালানোর জন্য যে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ফোর্সদের, অর্থাৎ সেই ঘটনার পরেও কেন চলছে সেখানে এই হত্যাযজ্ঞ? অর্থাৎ একদিকে আমরা দেখেছি এন বীরেন সিং, অর্থাৎ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে, কয়েকজন এমএলএ অন্যান্য মন্ত্রীদের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কন্ডাক্ট সাংমা, তিনি তার সমর্থন তুলে নিয়েছেন মণিপুর থেকে। তাই বিজেপি সংকটে রয়েছে। সেই জায়গায় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের এই বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ একদিকে তিপ্রাসার অ্যাকর্ড নিয়ে কথা বলার জন্য দিল্লিতে পৌঁছেছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর, এবং জরুরি তলব মহারাজ প্রদ্যুৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলে সরাসরি তিনি আবেদন জানিয়েছেন যে মণিপুরের সমস্যা সমাধান করার জন্য খুব দ্রুত, অর্থাৎ 23শে নভেম্বর যে ফলাফল নির্ধারিত হবে মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের, তারপরে হয়তো মণিপুরের সমস্যার দিকে নজর দেবে। কিন্তু তার আগে কেন নয়? এই 1 বছর ধরে যে সমস্যা মণিপুরে চলছে তা কখন সমাধান হবে, কিভাবে হবে, সমস্ত বিষয়গুলোর উপর নজর রেখেছিলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ। আমরা জানি গত বছরের ঠিক এই সময়টাতে মহারাজ প্রদ্যুৎ নিজে পার্সোনালি ফ্লাইট রিজার্ভ করে রাজ্য সরকারের সাথে সমন্বয় করে তিনি যে ছাত্রছাত্রীদের আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জনজাতি থেকে বাঙালি প্রত্যেককে, অর্থাৎ সেই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের সহযোগিতার কথা কেউ ভুলেননি। আজও মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ত্রিপ্রাসার রেকর্ড সহ মণিপুরের সমস্যা নিয়ে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে মিটিং করেছেন, দেখা করেছেন, পরবর্তীতে ব্রেকিংয়ে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বিগ ব্রেকিং করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এবং তার পরবর্তীতে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর আবারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে তিনি বৈঠকে বসছেন। বৈঠকে বসে সরাসরি মণিপুরের সমস্যা সহ ত্রিপ্রাসার রেকর্ড নিয়ে কথা বলবেন বলে জানা যাচ্ছে। পরবর্তী ভিডিও পেতে হলে এবং পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু ত্রিপ্রাসার রেকর্ড এবং ফাইনাল মিটিংয়ের সমস্ত খবর, কি হয়েছে, কি আলোচনা চলছে, সমস্ত বিষয় আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন পরবর্তী আপডেটগুলো পেতে।